Good afternoon. Thank you very much for joining today's fireside chat with Chairwoman Jun Hyun-hee from the Anti-Corruption and Civil Rights Commission. It is such an honor to have Chairwoman Jun join us today. We all appreciate the ACRC's dual mission to promote anti-corruption and to improve the business environment in Korea. In particular, the ACRC launched its Office of Foreign Enterprises Ombudsman last March to address regulatory challenges facing foreign businesses in Korea. We really appreciate the ACRC taking active steps to create a better business environment for the global companies in Korea. Despite many uncertainties surrounding the global economy today, there are also a lot of really exciting opportunities for Korea to emerge as what I call a regional business hub. I look forward to working very closely with the ACRC to realize the full potential of the Korean economy and its growth going forward. Let me now properly introduce our speaker today. Chairwoman Jun Hyun-hee has been leading the ACRC since June of 2020. And prior to that, she served as a two-term National Assemblywoman. And prior to her political career, she was actually a dentist who became a lawyer. In fact, she became the first dentist to ever pass the state bar exam in Korea in 1996. What an amazing, amazing accomplishment. For today's session, Chairwoman Jun will share her vision for creating a transparent business environment and will address challenges facing foreign businesses in Korea. In particular, she's going to discuss the Act on Prevention of Conflict of Interest related to duties of public servants and its impact on foreign invested companies. I'm certain that our session will be very useful and informative for those of you who have joined us today. So without further ado, let me now hand it over to Chairwoman Jun Hyun-hee for her comments. And then we will do a fireside chat engagement between myself and the Chairwoman. So Chairwoman Jun, 감사합니다. The floor is all yours. 네, 반갑습니다. 모두들 안녕하세요. 이렇게 온라인으로 뵙게 돼서 다소 아쉽기는 하지만 제임스 킴 주한 미국 상위 회장님을 비롯해서 우리 주한 상위 이사진과 임원진 여러분, 그리고 한국에서 왕성하게 기업 활동을 하고 계신 우리 주한 외국 기업인 여러분들과 함께 이런 귀한 시간을 가지게 돼서 무척 반갑게 생각을 합니다. 네, 국민권익위원회는 대한민국 부패방지 총괄 기관으로서 청렴한 공직사회를 만들기 위해서 지속적으로 노력을 하고 있습니다. 근데 작년에 LH 사태와 같이 공직자가 이해충돌 상황에서 사익을 추구하는 그런 불행한 일이 발생을 했고요. 그래서 그때마다 국민권익위원회는 공직자의 이러한 이해충돌 상황을 방지하기 위한 법과 제도가 만들어져야 한다. 그런 책임감을 깊이 느끼고 있었습니다. 그래서 작년에 정부와 또 국민권익위 국회의 노력으로 이러한 공직자가 공직을 수행하면서 얻는 정보를 이용해서 부동산 투기와 같은 사적 이익을 추구하는 그런 행위를 원천적으로 차단할 수 있는 공직자 이해충돌 방지법이 제정이 되었고 그 법이 올해 5월에 시행이 될 예정입니다. 그러면 오늘 시간이 한정되어 있는 관계로 바로 본론에 들어가서 올해 5월부터 시행되는 공직자 이해충돌 방지법의 주요 내용에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이해충돌이라는 그 용어에 대해서 뭐 다들 아시겠지만 공직자가 직무를 수행을 할 때에 자신의 사적 이해관계가 관련이 되어서 공정하고 청렴한 직무 수행이
방해가 되거나 또 방해될 우려가 있는 상황, 쉽게 말해서 공적인 이해와 사적인 이해관계가 충돌하는 것을 이해충돌이라고 합니다. 이해충돌방지법은 이렇게 공직자가 공적인 이익과 사적인 이익이 충돌하는 그런 심리적인 갈등 상황을 오해 소지 없이 떳떳하게 직무를 수행할 수 있도록 제도적으로 방지 장치를 만든 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 이런 이해충돌 방지 장치를 공직 사회에 장착을 함으로써 국민들이 공직자가 사적인 이익을 추구하지 않고 직무를 공정하게 수행할 수 있을 것이다라는 신뢰를 줄 수 있는 제도적 장치인 거죠. 이 법의 적용 대상은 대한민국의 약 200만 명에 달하는 공직자를 대상으로 합니다. 하지만 또 이 법은 공직자와 업무 관계를 맺고 있는 이해관계자인 일반 국민들에게도 적용이 될 수가 있기 때문에 실질적으로는 약 500만 내지 600만 명에 달하는 국민들과 또 여기에 계시는 제외 주한 외국 상위들에 소속되어 계신 분들도 연관이 되어 있을 수가 있습니다. 그러면 주요 사항에 대해서 설명을 드리겠습니다. 이해충돌방지법은 이해충돌 상황에서 공직자가 부정한 사익 추구를 할 수 없도록 10가지 행위 기준을 규정하고 있고요. 또 공직자가 해야 할 5개의 신고, 제출 의무와 또 하지 말아야 할 5가지의 제한, 금지 행위를 규정을 하고 있습니다. 네, 반드시 지키고 해야 할 5가지, 그리고 반드시 하지 말아야 할 5가지, 이 10가지의 행위 기준이 공직자 이해충돌방지법의 핵심 뼈대다라고 이해하시면 될 것 같습니다. 이 중에 하지 말아야 할 5가지의 내용은 통상적인 공직자라면 누구나 상식적으로 이건 하지 말아야 되겠다라고 생각할 수 있는 그런 내용으로 대부분 준수를 하고 있지만 반드시 지켜야 할 5가지 의무는 이 의무 자체를 지키지 않으면은 결과적으로 공직자가 공정하고 법에 위반되지 않는 행위를 하더라도 공직자 이해충돌 방지법에 위반될 수가 있습니다. 그래서 반드시 지켜야 할 절차를 규정되어 있다는 것이 조금 다른 내용입니다. 이 10가지의 행위 기준을 공직자가 지키지 않을 경우에는 징계와 과태료가 부과가 되기 때문에 국민권익위원회는 이 법 규정 10가지 행위 기준을 공직자들이 몰라서 법이 위반되는 일이 없도록 현재 전국 공직자들을 대상으로 적극적으로 교육 홍보를 하고 있습니다. 명심하셔야 될 것은 공직자의 상대방이 민원인, 그러니까 일반 국민이나 지금 강의를 듣고 계시는 주한 외국 기업의 종사자 분들도 이 법의 수범자로서 또 마찬가지로 처벌의 대상이 될 수 있다는 것 명심하셔야 될 것 같습니다. 네, 그럼 지금부터 반드시 지켜야 할 5가지 행위 기준에 관해서 먼저 설명을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째로 사적 이해관계자 신고 회피 의무입니다. 이해충돌방지법에서 나열한 16가지 유형의 직무를 담당하는 공직자는 자신의 직무 관련자가 사적 이해관계자임을 안 경우에는 소속 기관장에게 그 내용을 신고하고 그 직무에서 회피해야 합니다. 모든 공직자의 직무가 이해충돌방지법 규정을 적용받는 것이 아니라 16가지 직무에 관련돼서 이 의무가 적용이 되는데 유의하셔야 될 것 같고요. 이러한 16가지 직무의 유형에 대해서는 법에 상세히 규정이 되어 있습니다. 대략 유형화를 하자면 공직자에게 일정한 행위나 조치를 요구하거나 공직자의 직무 수행으로 인해서 이익이나 불이익을 직접적으로 받거나 공직자가 속한 공공기관과 계약을 체결하는
상대방인 경우 또는 그 개인이나 법인 단체의 경우에는 이 법의 적용을 받는 이해관계자가 될 수 있습니다. 법 규정이 조금 어려워서 도대체 무슨 말일까 하고 이해하기가 좀 어려울 수 있는데요. 쉽게 말하면 16가지의 행위, 직무, 통상 이제 인허가 업무라든지 또 조사나 수사나 감사, 관리 감독, 인사 뭐 이런 관련된 업무에 해당되는 그런 업무를 신청한 민원인 혹은 그러한 공직자의 업무에 관한 상대방이 사적 이해관계자라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이런 직무 관련자인 이해관계자가 있을 때 공직자는 그러한 사적 이해관계를 기관장에게 신고하고 그 직무에 회피해야 된다라고 규정이 되어 있습니다. 법에는 직무 회피 대상이 되는 직무가 16가지 유형이 규정이 되어 있고요. 그리고 사적 이해관계가 라고 규정이 될 수 있는 유형이 8가지가 규정이 되어 있는데요. 이 직무 관련성이 있고 사적 이해관계 다 관련성이 있을 경우에 신고를 하고 회피를 하도록 되어 있습니다. 이 내용이 법이 상당히 까다롭게 규정이 돼서 한국 공직자들도 잘 이해하기가 쉽지가 않습니다. 그래서 제가 쉽게 설명을 드리자면 공무원의 공직기관에 이 민원을 제기를 하러 갔는데 그 공직자와 민원인이 가족이나 함께 일했던 그런 직장 동료인 그런 사적인 관계가 있을 경우에는 그 공직자가 자신의 직무와 관련이 있을 때 그 직무에 대해서 사적 이해관계를 신고하고 회피해야 된다. 이렇게 이해를 하시면 될 것 같습니다. 공직자와 민원인이 전에 같은 직장에서 근무한 동료, 직장 동료 이런 관계도 신고 대상이 됩니다. 요약하면 법에 열거된 16가지 직무와 관련된 자가 공직자 본인과 사적 이해관계가 있는 민원인이 생겼을 경우에 그 사실을 소속 기관장에게 신고하고 회피 신청을 해야 된다는 것입니다. 소속 기관장은 신고를 받은 경우에 공직자의 공정한 직무 수행에 지장이 있다라고 판단이 되면 직무 수행을 일시 중지하고 대리자나 공동 수행자를 지정을 해서 업무를 재배정하는 조치를 취해야 합니다. 사적 이해관계 신고 의무를 위반을 할 경우에는 그 공직자는 징계 대상이 되고 2천만 원 이하의 과태료 처분을 받을 수가 있습니다. 이 규정은 그 공직자가 신고를 하지 않고 공정하고 정당하게 업무를 처리했다 하더라도 신고를 하지 않은 것만으로도 처벌될 수 있는 매우 엄격한 규정입니다. 또 만약 사적 이해관계 신고를 하지 않고 그 결과 처리한 직무가 위법한 것일 경우에는 그로부터 얻은 재산상 이익도 환수됩니다. 두 번째는 공공기관 직무 관련 부동산 보유 매수 신고 의무입니다. LH나 SH 등 부동산을 직접 취급하는 공공기관과 부동산 개발 업무를 하는 공공기관의 공직자는 자신이나 가족이 업무에 관련되어 있는 부동산을 보유 매수 신고할 경우에 기관장에게 신고해야 됩니다. 이 규정을 위반할 경우는 역시 징계와 행정처분, 과태료 처분을 받습니다. 세 번째는 고위공직자의 민간 부분 업무 활동 내역 제출 공개 의무입니다. 고위공직자가 임용되기 전에 최근 3년 동안 민간 부문에서 활동한 내역에 관해서 이를 소속 기관장에게 제출해야 되는 의무입니다. 민간 영역에서 근무할 당시에 근무했던 그 기관과 공직기관 사이의 유착이나 부패 행위를 방지하기 위한 목적입니다. 마찬가지로 위반 시에는 엄격한 징계와 과태료 처분이 뒤따릅니다. 공직자와 공직자의 가족이나
이해관계가 있는 자와의 직무상의 거래, 이를테면 금전 차용이라든지 부동산 거래와 같은 행위가 있을 때는 반드시 신고해야 되는 의무입니다. 이는 사적인 금전 차용을 빙자한 뇌물이라든지 부당한 금품 제공을 방지하기 위한 규정입니다. 다섯 번째는 퇴직자의 사적 접촉 신고 의무입니다. 공직자는 소속된 공직기관에서 퇴직한 지 2년이 지나지 않은 전직 공직자가 자신의 직무 관련자가 되어서 민원인이 되었을 경우에 그와 함께 골프나 여행이나 사행성 오락을 할 경우에는 반드시 신고를 해야 됩니다. 이는 소위 말하는 공직자의 정관 예우를 사실상 제한할 수 있는 그런 규정이라고 볼 수 있습니다. 이 규정 위반 시 신고 의무 위반 시에도 마찬가지로 징계와 1,000만 원 이하의 과태료 처분이 있습니다. 지금까지는 5가지 반드시 공직자가 지켜야 할 의무 규정에 대해서 말씀을 드렸는데요. 지금부터는 공직자가 하지 말아야 할 5가지 금지 행위에 관해서 말씀드리겠습니다. 먼저 이해충돌방지법은 직무 관련 지식이나 정보를 외부에 제공하고 그 대가를 받는 행위, 그래서 결과적으로 공직자의 직무의 공정성을 해칠 수 있는 행위를 금지하고 있습니다. 예를 들면 공직자가 자신이 알고 있는 전문적인 지식을 외부의 강의를 통해서 강의료를 받는 수입을 올리거나 외부의 컨설팅이나 회사 등의 자문을 해서 수입을 얻는 이런 행위들이 금지가 되는 것입니다. 두 번째는 가족 채용 제한 규정입니다. 공공기관은 소속 고위공직자나 채용 업무 담당자의 가족을 경쟁 절차를 거치지 않고서는 채용할 수 없습니다. 만약에 저 같은 고위공직자가 소속 공공기관이나 산하기관, 자회사에 제 가족이 경쟁 절차 없이 특혜 채용될 수 있도록 지시하거나 유도하거나 묵인할 경우에는 징계와 과태료 처분에 처해집니다. 고위공직자가 아니라 채용 업무 담당자인 공직자도 마찬가지로 이 규정이 적용됩니다. 세 번째는 수의계약 체결 제한입니다. 공공기관은 소속 고위공직자나 계약 업무 담당자와 또 그들의 가족 등과 수의계약을 체결할 수 없습니다. 물론 경쟁 입찰을 통한 계약은 가능합니다. 예컨대 국회의원이나 그 배우자, 부모, 자녀 등이 속한 상임위원회의 소관 공공기관을 상대로 공직자가 수의계약을 체결한 경우에는 3천만 원 이하 과태료가 부과됩니다. 네 번째는 공공기관 물품 등의 사적 사용 수익 금지 규정입니다. 이 규정은 공공기관의 관용차라든지 컴퓨터와 같은 공공기관 내에 속해져 있는 물건이나 시설, 콘도라든지 이런 게 해당될 수 있겠죠. 그런 것을 공직자가 사적으로 사용하는 것을 금지하고 있고 또 제3자가 사용 수익하게 하는 행위도 금지하고 있습니다. 이를 위반해서 얻은 재산상 이익을 환수하는 규정도 있습니다. 이 규정을 위반해서 공용 물품을 사적으로 이용한 공직자는 과태료 처분에 처할 수 있습니다. 마지막 한 가지 규정을 남겨두고 있는데요. 그 전에 말씀드리고 싶은 것이 있습니다. 지금까지 말씀드린 9가지의 행위 기준은 공직자라면 당연히 지켜야 될 그런 기준이라고 이해가 되실 겁니다. 그런데 대한민국에 아직 그런 규정이 없었나 하고 의아하게 생각하실 수가 있을 것 같습니다. 네, 당연히 사실이 아닙니다. 대한민국의 대통령령에는 방금 말씀드린 9가지의 행위 규범들이 현재 대통령령으로 공직자들이 반드시 지켜야 할
행동 강령에 규정이 되어 있습니다. 이미 시행 중에 있는데 그러면 이해충돌 방지법과 무슨 차이가 있느냐를 말씀드리면 현재 시행 중에 있는 공직자 행동 강령을 위반할 경우에는 현재 징계 처분만 규정이 되어 있고 여기에 따른 과태료라든지 강력한 형사처벌 규정이 현재는 없습니다. 네, 그런데 이해충돌방지법이 제정이 됨으로써 행동 강령에 있는 규범들이 그대로 규정이 되면서 형사처벌 규정과 과태료 처분 규정이 도입이 되고 징계 조치도 훨씬 강화가 되었습니다. 또 이해충돌방지법과 행동강령이 차이가 있는 점은 이 법의 수범자가 민간 영역에 처음에 말씀드린 바와 마찬가지로 공직사회와 연결되어 있는 민간 영역에도 적용이 될 수가 있고 또 하나는 행동강령에 없는 지금 마지막으로 설명드리려는 10번째 직무상 비밀 등 이용 금지 규정이 법에 새롭게 규정이 되었다는 점입니다. 작년에 LH라는 대한민국의 부동산 관련 공기업이 직무상 얻은 부동산 관련 정보를 활용해서 본인들이 부동산 투기를 하는 그런 사적 이익을 추구하는 매우 있어서는 안 될 일이 발생하였습니다. 부동산뿐만 아니라 아직 발생은 하지는 않았지만 예를 들면 주식과 관련되어 있는 그런 정보, 금융 정보 또 여러 가지 경제에 관련된 직무상 습득한 비밀 정보를 사적인 이익에 추구할 수 없도록 하는 그런 규정의 마련이 매우 중요하다고 판단을 했습니다. 현재 직무상 비밀 이용 금지 규정은 국민권익위의 부패방지권익위법에도 규정은 되어 있습니다만 이해충돌방지법 제정으로 적용 범위가 더욱 넓어지고 더 엄격한 처벌을 담는 내용으로 법이 강화가 되었습니다. 공직자는 직무 수행 중에 알게 된 비밀이나 소속 기관의 미공개 정보를 이용해서 재산상 이익을 얻거나 다른 사람에게 얻게 하면 안 됩니다. 이 정보를 이용해서 공직자나 제3자가 재산상 이익이 없다 하더라도 비밀이나 미공개 정보를 이용하거나 다른 사람이 이용하도록 하는 행위 자체가 금지됩니다. 이 조항이 공직자뿐만 아니라 민간인 제3자가 가장 많이 처벌 대상이 될 수 있는 규정입니다. 직무 수행상 알게 된 비밀이나 미공개 정보를 이용해서 재산상 이익을 얻을 경우에는 7년 이하 징역이나 7천만 원 이하의 벌금형에 처할 수 있습니다. 재산상 이익이 없더라도 비밀을 이용한 것만으로도 3년 이하의 징역이나 3천만 원 이하의 벌금을 물게 됩니다. 방금 말씀드린 처벌 규정은 공직자에 해당하는 것이고 공직자가 아닌 일반인인 제3자에게도 이 처벌 규정은 적용이 됩니다. 일반인의 경우에는 공직자로부터 얻은 비밀이나 미공개 정보를 이용해서 재산상 이익을 취득할 경우에는 5년 이하 징역이나 5천만 원 이하 벌금을 부과하게 됩니다. 지금까지 설명드린 공직자 이해충돌방지법은 올해 5월 19일부터 시행이 됩니다. 대한민국의 200만 공직자들이 이 법을 잘 이해하고 준수함으로써 공직사회가 더 공정해질 수 있도록 국민권익위원회는 지속적으로 교육 홍보하고 기관 간 소통을 통해서 법 시행 준비에 만전을 기하고 있습니다. 강의를 경청해 주시고 함께해 주신 주한미국 상해 이사진과 임원진 여러분 그리고 또 주한 외국 기업인 여러분들 함께해 주셔서 진심으로 감사드립니다. Thank you very much. Great. Thank you so much for such a comprehensive overview on some of the new acts coming out, later this year. We have a pretty short period of time left, so I'm going to ask you a couple of questions, and we'll make it pretty quick. The first question is, since you were appointed the chairperson of the ACRC, what do you think have been the major breakthroughs
and challenges with so many things that you started working on? 네, 국민권익위원회는 우리 대한민국 정부의 반부패 방지 총괄 기관이자 또 대한민국 국민들의 고충 민원 해결을 하는 주무 부처입니다. 그리고 대한민국 정부의 국가 청렴도를 책임지고 관리하는 주무 부처라 국민권익위원회는 주한 외국 상의뿐만 아니라 국제사회와 지속적인 협력, 협조 관계가 매우 중요한 업무 중 하나입니다. 작년 한 해는 주한 외국 기업들이 대한민국에서 기업하기 좋은 환경을 만들어 드리기 위해서 국민권익위원회는 주한 외국 기업 옴부즈만 업무 협약을 체결하고 많은 노력을 기울여 왔습니다. 주한 협약을 맺고 난 이후에 주한 외국 기업들이 권익위에 민원을 제기하는 경우에 많은 해결을 하도록 노력을 했고 일례로 외국 기업 일부 국가에 대해서 사적 발급 제한으로 어려움을 겪고 있다는 그런 민원을 접수를 하고 권익위가 이를 해결해 드린 사례가 있습니다. 또한 외국 기업들이 한국에서 업무를 하면서 한국의 조달 업무에 상당한 불평등한 대우를 받고 있다라는 그런 민원도 제기를 해서 이 부분에 조달청과 협력해서 해결 방안을 찾고 있는 중입니다. 아직 홍보가 덜 돼서 그런지 많은 주한 외국 기업들이 권익위에 민원을 제기를 하는 것이 그렇게 많지가 않은데요. 권익위는 대한민국 반부패 컨트롤 타워이자 민원을 해결하는 국가대표 옴부즈만으로서 주한 외국 기업도 대한민국의 국민들과 마찬가지로 대한민국의 위법 부당한 행정에 대해서 제도 개선을 요구하거나 민원을 해결을 요청할 때는 저희들이 따로 부서를 만들어서 이를 해결해 드리기 위해서 최선을 다하고 있다라는 말씀 드립니다. Please don't hesitate in contacting us if you have any problem. Yeah, we are welcome your complaints. Well, I know that we're down to just a couple of minutes left, but I do want to ask one final question. I think you talked a lot about this act on the prevention of conflict of interest as it relates to the public sector. Can you talk about how it impacts individuals and the private sector? 네, 이해충돌 방지법은 원칙적으로 200만 공직자를 대상으로 하고 있습니다. 그래서 이 법에는 공무원이나 공직 유관단체 임직원, 각급 공립학교 교직원들이 대상인데요. 다만 청탁금지법과 달리 언론사나 사립학교는 대상이 아닙니다. 이해충돌 방지법은 공직자의 직무 수행에 발생할 수 있는 부정한 사익 추구를 근본적으로 예방을 하는 법이기 때문에 원칙적으로 공직자가 적용 대상이지만 아까 제가 강의 도중에 설명드린 바와 같이 공공기관과 직무상 관련이 되어 있는 개인이나 기업에 적용되는 규정들이 다수 있습니다. 예를 들면 외국 기업으로부터 민원을 접수한 국회의원이나 정부 기관의 업무 담당자가 있다고 할 때에 당해 외국 기업의 대표자나 임원 관리자와 사적인 이해관계가 있을 경우에는 그 공직자는 기관장에게 사적 이해관계 신고를 하고 회피를 해야 됩니다. 만약에 신고 의무를 위반하고 직무를 수행을 했는데 그 직무가 위법한 경우로 확정이 되면 공직자, 그 사적 이해관계자 그리고 그 기업은 그로 인해서 얻은 재산상 이익이 환수 조치될 수 있습니다. 또 제3자가 공직자로부터 취득한 직무상 비밀이나 미공개 정보를 이용해서 재산상 이익을 얻는 것을 금지하고 있기 때문에 주한 외국 기업의 임원진이나 직원들이 공직자로부터 직무상 비밀을 이용해서 수익을 얻는 것을 엄격히 금지하고 있습니다.
이 경우에는 5년 이하 징역이나 5천만 원 이하의 벌금형과 재산상 이익 몰수 대상이 될 수 있습니다. 또 이해충돌방지법은 공직자가 소속 기관장의 허가 없이 외국의 기관이나 법인, 단체 등을 대리하는 행위도 금지하고 있습니다. Great. Thank you so much for addressing these three questions. Again, I want to thank the audience for joining us. And I want to thank Chairwoman Hyun for the gracious time she's given us today. This is actually my, I think, 5th engagement with the Chairwoman. And the very fact she's already engaged with us 5 times demonstrates her complete passion to really help U.S. companies operating here in Korea succeed. So thank you so much. Have a great day and a Happy New Year. Thank you. Thank you very much. Happy New Year.